Hi viewers, I am Dr. K. Harprasad. Today we are going to learn about the Albugo candida. It is also called as the synonym is Cystopus candidus. It is a very important question for theory purpose and also BEd, PG entrance point of view. In this lesson, we should know about the systemic position, the symptoms, occurrence, vegetative structure, reproduction, control measures, and life cycle of the Albugo candida. Albugo candida, it affects on mainly Brassicaceae family. So it is a very important question for theory point of view. Today we are going to learn this topic. The systemic position of the Albugo candida, the division Eumycota, subdivision Masticomycotina, class Eumycetes, order Peronospores, family Albuginaceae, the genus Albugo, species Candida. The synonym is Cystopus candidus, old name. ఓకే, ఇది అల్బుగో క్యాండిడాకి సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణ స్థానం. మనం ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సిస్టమిక్ పొజిషన్ నుంచి అల్బుగో క్యాండిడా ఏ తరగతికి, తర్వాత ఏ క్రమానికి, ఏ కుటుంబానికి చెందినది అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాబట్టి దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది. Occurrence of Albugo. In Latin word, albus means white color. The genus Albugo represented by 30 species distributed most parts of the world. They are obligate parasites, especially endoparasites in hair plants. They usually infect the members of the families like Cruciferae, Convolvulaceae, Compositae, Amarantaceae, Caparidaceae, and Portulaceae members. The Albugo candida is the most common species of genus and it attacks the members of Cruciferae like radish, turnip, cabbage, and mustard. It causes white rust or white blisters disease. Albugo candida mainly attacks on Brassicaceae family members. అల్బుగో అంటే లాటిన్ భాషలో తెలుపు అని అర్థం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 30 జాతుల వరకు ఉన్నాయి. ఇవి అవికల్ప పరాన్నజీవులుగా పెరుగుతాయి. ఉన్నత శ్రేణి మొక్కల్లో అంతర పరాన్నజీవులుగా పెరుగుతాయి. ఇవి క్రూసిఫెరే, కన్వాల్యులేసి, కంపోజిటే, అమరాంతేసి, కప్పరిడేసి మరియు పోటులకేసి కుటుంబ మొక్కలపైన వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. అల్బుగో క్యాండిడా ముఖ్యంగా ఆ జాతి లేదా సిస్టోపస్ క్యాండిడస్, క్రూసిఫెరే లేదా బ్రాసికేసి కుటుంబానికి చెందినటువంటి మొక్కలైనటువంటి రాడిష్ ముల్లంగి, టర్నిప్, బీట్రూట్, క్యాబేజ్ మరియు మస్టర్డ్ ఆవాల మొక్కలపైన వ్యాధిని కలుగజేస్తుంది. ఈ మొక్కలపైన తెలుపు మచ్చల వ్యాధి, దీన్ని వైట్ రస్ట్ ఆర్ వైట్ బ్లిస్టర్స్, తెలుపు పొక్కుల వంటి వ్యాధిని ఏర్పరుస్తుంది. అల్బుగో మీన్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం వైట్ కలర్డ్ అని. ఇది బ్రాసికేసి కుటుంబ మొక్కలపైన ముఖ్యంగా మనకు తెలుపు మచ్చల వ్యాధిని కలుగజేస్తుంది, వైట్ రస్ట్ డిసీజ్ని కలుగజేస్తుంది. About 18 species of Albugo have been reported from India. The common ones are Albugo blighty, it infects on Amarantaceae family, Albugo candida on Brassicaceae plant, Albugo Portulaceae members, Albugo hypomia pandurina, sweet potato, Albugo tragoponis, composite members, Albugo accidentalis on spinach, Albugo platensis on Boerhaavia, Albugo evolvuli on evolvulus plants. This is only for BD and PG entrance point of view. 18 రకాల అల్బుగో జాతులు మొక్కలపైన, వివిధ జాతులపైన, వివిధ కుటుంబాలపైన మొక్కలపైన వ్యాధులను కలిగజేస్తాయి. ఇది BG/PED ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్.
The disease symptoms are the fungus infects mainly the aerial parts of the plant, such as petioles, leaves, stems, flowers, and fruits. The early symptoms of the disease is the formation of rust-like white, shiny, irregular pustules on the lower surface of the leaves. First, the early symptoms occurred on the lower surface of the leaves. Uh, these are the rust-like white, shiny, irregular pustules produced on the lower surface of the leaves. These pustules gradually appear on the upper surface of the leaves and stems. In later stages, several pustules coalesce to form a large irregular erupted pustules. They contain powder-like sporangia which propagate the disease. ఈ డిసీజ్ సంబంధించినటువంటి వ్యాధి లక్షణాలను చూసినట్లయితే ఇవి మెయిన్గా వాయుగత భాగాలపైన వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పత్రవృంతాలు, పత్రం పైన, కాండం పైన, పుష్పాల పైన, తర్వాత ఫ్రూట్స్ పైన కూడా, ఫలాల పైన కూడా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. మొదటగా వచ్చేటటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు తుప్పు, వైట్, తెల్లని తుప్పు వంటి వర్ణాన్ని బాగా మెరుస్తూ ఉండి అపక్రమాకారంగా ఉన్నటువంటి పుస్టుల్స్, మచ్చలు లేదా పొక్కులు అనేటటువంటివి వాటి యొక్క పత్రం యొక్క లోయర్ సైడ్ క్రింది వైపున కనిపిస్తాయి. ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ స్టేజ్లో వస్తుందో గ్రాడ్యువల్లీ ఇవి మెల్లగా పెరుగుతూ ఇవి పత్రం యొక్క పైభాగంలో కూడా కనిపిస్తాయి. ఇవి అన్ని మచ్చలు కూడా ఒకదానికొకటి అపక్రమాకారంగా ఉండి కలిసిపోయి పెద్దదైనటువంటి అపక్రమాకారమైనటువంటి పొక్కులుగా కనిపిస్తాయి. ఈ మచ్చలన్నీ కూడా ఒక పౌడర్ వంటి నిర్మాణంగా పొడిగా ఉన్నటువంటి స్పొరాంజియా, కొనిడియాగా అవి ఏర్పడతాయి. ఇవి వ్యాధి లక్షణాలు మనము అల్బుగో క్యాండిడాలో మనం గమనిస్తాం. When the infection is severe, the leaves and floral parts become thick and fleshy structures. ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాధి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో పత్రాలు కావచ్చు, పుష్ప భాగాలు చాలా మందంగా, రసభరితంగా తయారవుతాయి. ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫ్లవర్స్ హ్యాస్ బికమ్ స్టెరైల్. ఈ పుష్పాలు ఏదైతే వ్యాధిని సోకుతాయో అవి వంజంగా మారుతాయి. ద స్టెమ్ బికమ్ ట్విస్టెడ్ అండ్ హైపర్ట్రోఫైడ్. ఆ కాండము మెలితిరిగి కణ ధైర్యము లేదా కణ విభజన ద్వారా హైపర్ట్రోఫైడ్, బాగా లావుగా ఉబ్బి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మీన్ ఆఫ్ హైపర్ట్రోఫైడ్? ఎ పర్టిక్యులర్ రీజియన్ ఆన్ ఏ స్టెమ్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ cells increased by the cell division or cell elongation. That is called hypertrophied condition. కణ విభజన లేదా కణ ధైర్యం చేత ఆ కణాలు ఎక్కువగా ఒకే పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఏర్పడి ఉబ్బినటువంటి నిర్మాణంగా ఏర్పడుతుంది. దాన్ని హైపర్ట్రోఫైడ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ది వెజిటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ మైసీలియం. శిలీంధ్రజాలం యొక్క శాఖీయ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ది మైసీలియం ఆఫ్ అల్బుగో ఈజ్ వెరీ మచ్ బ్రాంచ్డ్, ఇంటర్సెల్యులార్, అసెప్టేట్ అండ్ సీనోసైటిక్. అల్బుగో శిలీంధ్రజాలము ఎక్కువ శాఖలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ శిలీంధ్రజాలము కణాంతర అవకాశాల్లో పెరుగుతుంది. విభాజకాలు లేకుండా ఉండడం చేత ఇది బహుకేంద్రకయుత శిలీంధ్రజాలంగా పిలువబడుతుంది. The cytoplasm is granular and contains several nucleates. The cytoplasm is granular, రేణుయుతంగా ఉంటుంది. It contains several nucleates, బహుకేంద్రకయుతంగా ఉంటుంది. The reserve food material is oil globules and glucogen. నిల్వ ఆహార పదార్థాలు నూనెలుగా మరియు గ్లైకోజన్ రూపంలో మాత్రమే ఉంటుంది. The hyphal wall composed of chitin. The mycelium cell wall composed of chitin, chitinల చేత ఏర్పడి ఉంటుంది. Lomosomes are present, లోమోజోమ్స్ను కలిగి ఉంటుంది. The fungus mycelium grows in intercellular spaces of the host tissue and absorbs the food material with the help of the small knob-like hastoria. The fungal mycelium grows in intercellular spaces of the host tissues and absorbs the food material with the help of the small knob-like hastoria. శిలీంధ్రజాలము కణాంతర అవకాశాల్లో పెరుగుతూ
తనకు కావాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని బొడిపెల వంటి ఆస్ట్రేలియాల చేత కణం లోపలికి పంపించి వాటి నుంచి ఆహారాన్ని గ్రహించడం జరుగుతుంది. ఇది శిలీంధ్రజాలానికి సంబంధించినటువంటి శాఖీయ నిర్మాణం. The next one is the reproduction process in Albugocandida. It takes place by asexual and sexual methods. First, we should know about the asexual reproduction. It is very important for theory purpose and practical and entrance purpose also. In this asexual reproduction, it takes place by multinucleate structures known as conidia or sporangia or zoosporangia. The mycelium is growing in the intercellular spaces of the host tissue, produce dense mat-like hyphae beneath the epidermis. Numerous erect club-shaped unbranched sporangiophores arise from the mat-like mycelium. They form palisade-like layer. The sporangiophores forms a palisade-like layer. Albugocandida సంబంధించినటువంటి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానంలో కొనిడియాలు, స్పొరాంజియాలు, జూస్పొరాంజియాలు అనబడే నిర్మాణాలు ఇవన్నీ కూడా ఒకటే పేరు. కొనిడియా లేదా స్పొరాంజియా లేదా జూస్పొరాంజియా గమన సిద్ధ బీజాశయాల ద్వారా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని జరుపుకుంటుంది. శిలీంధ్రజాలము కణాంతర అవకాశాలలో ఆతిథేయ లోపల పెరుగుతుంది. ఒక చాప వంటి నిర్మాణంగా ఏర్పరుస్తుంది. ఆ చాప వంటి నిర్మాణము ఎపిడర్మిస్ క్రిందుగా అంటే బాహ్య చర్మానికి క్రిందుగా ఒక చాప వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ నిర్మాణం నుంచి అనేక గదాకారంలో ఉన్నటువంటి శాఖారహిత స్పొరాంజియోఫోర్స్ సిద్ధ బీజాశయ వృంతాలు ఏర్పడతాయి. ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి ఒక స్తంభ కణజాలం మాదిరిగా ప్యాలిసేడ్ టిష్యూ లాగా కనిపిస్తుంది. వీటిపైన కొనిడియాలు ఏర్పడడం అనేటువంటిది మనము గమనిస్తాం. In this asexual reproduction, the distal part of the sporangiophore is thin wall. This is the sporangiophore. The sporangiophore distal part wall is very thin. The sporangiophores cut off a number of sporangia in a chain-like manner from their tips. The sporangia develop in basipetal succession, that is, the youngest near the sporangiophore, the oldest at the top side. In between the successive sporangia, there are gelatinous disc-like structures called disjunctors. In between the successive sporangia, there are some gelatinous disc-like structures called disjunctors are present. When the sporangia are mature, or conidia or zoosporangia mature, they become detached and free from the sporangiophore. స్పొరాంజియోఫోర్ అనేటటువంటిది క్లబ్ షేప్లో ఉంటుందని మనకు తెలుసు. దీని యొక్క చివర్లు యొక్క కణకవచాలు చాలా పలుచగా ఉంటాయి. ఈ చివర్ల నుంచి అనేక విభజనలు చెందుతూ మనకు కొనిడియా లేదా స్పొరాంజియా లేదా జూస్పొరాంజియా అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆధారాభిసార క్రమంలో ఏర్పడతాయి. ఆధారాభిసార క్రమం అంటే స్పొరాంజియోఫోర్కు చివరిలో దగ్గరగా లేత సిద్ధబీజాలు, కొనిడియాలు, వాటి యొక్క చివర్లో అభివృద్ధి చెందినటువంటి కొనిడియా ఏర్పడుతుంది లేదా స్పొరాంజియా ఏర్పడుతుంది. ఈ స్పొరాంజియాల మధ్యలో ఒక జిగురు బిళ్ళలు ఉంటాయి. వీటిని డిస్జంక్టర్స్ అంటారు. ఎప్పుడైతే కొనిడియా లేదా స్పొరాంజియా బాగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత అవి స్పొరాంజియోఫోర్ సిద్ధ బీజాశయ వృంతం నుంచి ఈ యొక్క సిద్ధ బీజాశయాలు బయటకు విడుదల అవుతాయి. Growth of the fungus and production of the numerous sporangia exert pressure on the epidermis, resulting in the rupture of epidermis. The more number of sporangia or sporangiophores develop, the exert pressure on the epidermis, resulting in the rupture of the epidermis.
The sporangia are exposed as white powdery mass characteristically called as white rust. The sporangia disseminated by wind or by water. The sporangia may germinate by biflagellate juice spore. The juice spore swims and produces germitube which infects the host through the stomata. శిలీంధ్రజాలం పెరుగుతూ సిద్ధబీజాశయ వృంతాలు పైన సిద్ధబీజాశయాలను ఏర్పరిచింది కొనిడియా లేదా స్పొరాంజియా. ఇవి ఎక్కువ ఏర్పడడం చేత పత్రం యొక్క లేదా ఉపరితలం వాయుగత భాగాల యొక్క బాహ్య చర్మాలు పగిలిపోయి ఈ స్పొరాంజియా అనేటటువంటివి బయటకు విడుదలవుతుంది. ఈ స్పొరాంజియా బయటకు విడుదలైనప్పుడు మనకు వైట్ రస్ట్, వైట్ పౌడరీ మాస్ అంటే ఒక తెల్లని పౌడర్ వంటి నిర్మాణంగా మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ద వైట్ రస్ట్ ఆర్ వైట్ బ్లిస్టర్ డిసీజ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ది స్పొరాంజియా డిసిమినేటెడ్ బై విండ్ ఆర్ వాటర్. ఈ యొక్క సిద్ధబీజాశయాలు గాలి ద్వారా, నీటి ద్వారా బయటకు విడుదల కావడం జరుగుతుంది. ఈ స్పొరాంజియా లేదా కొనిడియా మొలకెత్తి గమన సిద్ధబీజాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ గమన సిద్ధబీజాలు నీటిలో ఈదుకుంటూ మెల్లగా లేకపోతే తేమ సహాయంతో ఇవి ఒక బీజనాళికను ఏర్పరుస్తూ కొత్త శిలీంధ్రజాలాన్ని ఆతిథేయ కణంలోని పత్రరంధ్రాల ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించి వ్యాధిని తీవ్రతరం చేస్తుంది. ఇది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా అల్బుగో క్యాండిడా లేదా సిస్టోపస్ క్యాండిడస్ యొక్క అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానం జరిగి సిద్ధబీజాశయాలపైన సిద్ధబీజాశయాలు లేదా స్పొరాంజియా, కొనిడియా, స్పొరాంజియాలు ఏర్పడి ఇవి విడుదలై నూతన శిలీంధ్రజాలాన్ని ఏర్పరుస్తూ అదే జాతికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఆతిథేయకి సంబంధించినటువంటి మొక్కల లోపల ఈ శిలీంధ్రాన్ని రీఇన్ఫెక్ట్ మళ్ళీ వ్యాధులను కలుగచేస్తూ ఉంటుంది. ఇది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానం. అల్బుగో అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ని మనం ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ డయాగ్రామ్ని ఖచ్చితంగా గీయాల్సి ఉంటుంది. వెల్ లేబుల్ డయాగ్రామ్. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ది స్పొరాంజియోఫోర్స్ club shaped erect sporangiophores develop from the mat like mycelium. It produces the sporangia or zoosporangia or conidia on the tip side. All these asexual reproductive organs are produced or below the epidermal layer. సిద్ధబీజాశయ వృంతాలపైన సిద్ధబీజాశయాలు ఏర్పడడం అనేటటువంటిది మనము గమనిస్తున్నాం. ఇది బాహ్య చర్మ క్రిందుగా ఏర్పడుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్ని మనం వేయాల్సి ఉంటుంది. The sexual reproduction in albugo, it takes place by gametangial contact method. It is a oogamous type and homothallic. అల్బుగోలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి సంయోగ బీజాశయాల స్పర్శ ద్వారా జరుగుతుంది. అండ సంయోగ పద్ధతిలో జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై హోమోథాలిక్? ది gametangia form on the same thallus. The female and male gametangia form on the same thallus. స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాశయాలు ఒకే థాలస్ పైన ఏర్పడతాయి. దాన్ని హోమోథాలిక్ అని చెప్తాం. ఇన్ దిస్ ద మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ antheridium. Female sex organ is called as oogonium. This is antheridium, this is oogonium. పురుష సంయోగ బీజాశయాన్ని antheridium అని, స్త్రీ సంయోగ బీజాశయాన్ని oogonium అని చెప్తాం. They develop in intercellular spaces. Antheridium and oogonium develop in the intercellular spaces of the host cell. ఆతిథేయ కణం లోపల కణాంతర అవకాశాల మధ్య ఈ antheridium, oogonium అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ antheridium. పురుష సంయోగ బీజాశయం సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని చూద్దాం. దే ఆర్ ఎలాంగేటెడ్, క్లబ్ షేప్డ్ అండ్ మల్టీ న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్స్. antheridium అనేటటువంటివి పొడవుగా ఉంటాయి, క్లబ్ షేప్డ్ అంటే గదాకారంలో ఉంటాయి, అనేక కేంద్రకాలతో కూడి ఉంటుంది. ది మ్యాచ్యూర్ antheridium హ్యాజ్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ ఫంక్షనల్ న్యూక్లియస్ యాజ్ ది అదర్ న్యూక్లియర్ డీజనరేట్స్. ఎక్కువ కేంద్రకాలతో ఉన్నటువంటి antheridiumలో కేవలం ఒకటి మాత్రమే క్రియాత్మకంగా ఉంటూ
మిగిలినవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. In albugo, the female sex organ is oogonium. It's a globose in shape and with a multinucleate structure. ఇది గోళాకారంగా ఉంటుంది, అనేక కేంద్రకాలతో ఉంటుంది. The nuclei present in this oogonium from 6 to 12 to 200 nuclei. 6 నుంచి 12 కేంద్రకాల నుంచి 200 కేంద్రకాల వరకు ఉంటుంది. The cytoplasm in the oogonium is then differentiated into a clear dense central part called centroplasm or ooplasm. In the center part, the cytoplasm is differentiated into clear dense central part called centroplasm, and surrounding dilute cytoplasm is called periplasm. In this oogonium, two regions are there. One is ooplasm or centroplasm, the peripheral periplasm. At maturity, the oogonium and the antheridium occur side by side. బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దశలో యాంథరేడియం, ఓగోనియం అనేటటువంటివి పక్కపక్కగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. దిస్ టైప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పారాగైనస్ కండిషన్. దీన్ని పారాగైనస్ స్థితి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓగోనియం మధ్యలో సెంట్రోప్లాజం ఉంటుంది, పరిధి వైపు పెరిప్లాజం ఉంటుంది. Two types of conjugation occurs in albugo species. In some species of albugo candida, especially, both oogonium and antheridium contains one active nucleus each. Oogonium and antheridium contains only one active nucleus. At the place of gametangial contact, a fertilization tube develops from the antheridium and the active male nucleus enters into the oogonium nucleus. Then the two active nuclei fuse, producing diploid zygote nucleus. This is occurred in albugo candida. Albugo candida లోపల యాంథరిడియం, ఓగోనియంలో కేవలం ఒకే ఒక క్రియాత్మక కేంద్రకం ఉంటుంది. యాంథరిడియం ఒక ఫర్టిలైజేషన్ ట్యూబ్ని డెవలప్ చేస్తుంది, సంయుగ్మ నాళాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆ ఫర్టిలైజేషన్ ట్యూబ్ నుంచి ఈ క్రియాత్మక కేంద్రకం ఓగోనియం లోపల సెంట్రోప్లాజంలో ఉన్నటువంటి క్రియాత్మక కేంద్రకంతో సంయోగం చెంది ద్వైస్థితిక సంయుక్త బీజాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆ సంయుక్త బీజం తన చుట్టూ కూడా ఒక మందమైన కవచాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. బయటి వైపు ఎక్సోస్పోర్గా, లోపల వైపు ఎండోస్పోర్ను ఏర్పరచుకుంటుంది. రెండు త్వచాలతోని ఉంటుంది. ఇదే జైగోట్ నెక్స్ట్ జూస్పోర్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అకర్డ్ ఇన్ ఓన్లీ albugo candida. In albugo blighty, both antheridium and oogonium are multinucleate. Albugo blightyలో యాంథరిడియంలో మరియు ఓగోనియంలో అనేక కేంద్రకాలు ఉంటాయి. In the oogonium, at first there may be about 300 nuclei, and among them 40 to 50 remain in the centroplasm and the rest move into the periplasm during the differentiation process. అండ్ ఓగోనియంలో ఉన్నటువంటి 300 కేంద్రకాలలో కేవలం 40 నుంచి 50 కేంద్రకాలు మాత్రమే సెంట్రోప్లాజంలో ఉంటాయి. మిగిలినవన్నీ కూడా పరిధీయంగా పెరిప్లాజం లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. దెన్ ది న్యూక్లియై ఇన్ ది సెంట్రోప్లాజం అండర్గో ఫర్దర్ డివిజన్ టు ఫార్మ్ అబౌట్ 80 to 100 న్యూక్లియై. ఇంతకుముందు 40 నుంచి 50 కేంద్రకాలు ఉన్నటువంటివి ఒక విభజన జరుపుకొని 80 నుంచి 100 కేంద్రకాలుగా మారుతాయి. In the antheridium, next, there are about 30 to 35 nuclei in the beginning, and they repeatedly undergo
division to form about 100 nuclei. యాంథ్రేడియంలో కూడా 30 నుంచి 35 కేంద్రకాలు ఒక విభజన జరుపుకొని కొన్ని విభజనల అనంతరం 100 కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ యాంథ్రేడియంలో 100 కేంద్రకాలు, ఊగోనియంలో 100 కేంద్రకాలు సెంట్రోప్లాజంలో ఉంటాయి. All the main nuclei are passed into the centroplasm of oogonium through fertilization tube. All 100 nuclei will enter into the centroplasm of the oogonium. The male and female nuclei pair together and karyogamy occurs, producing a large number of zygotic diploid nuclei. Since all the zygotic nuclei occur in a single oospore that develops after a karyogamy, it is called as compound oospore. ఈ యాంథ్రేడియంలో ఉన్నటువంటి 100 కేంద్రకాలు ఊగోనియంలో ఉన్నటువంటి 100 కేంద్రకాలతో సంయోగించింది ద్వైస్థితిక కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి ఆ ఊస్పోర్ని ఏమని చెప్తారంటే కాంపౌండ్ ఊస్పోర్ అని చెప్తాం. ఇది అల్బుగో బ్లైటీలో సంభవిస్తుంది. అల్బుగో క్యాండిడాలో ఊస్పోర్ ఏర్పడుతుంది. అల్బుగో బ్లైటీలో కాంపౌండ్ ఊస్పోర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. In both the methods of fertilization process, in Albugo candida and Albugo blighty, after the formation of diploid nuclei, a thick wall is formed around the centroplasm, which transforms into a oospore. Albugo blighty, Albugo candidalo ఫలదీకరణ అనంతరం ఏర్పడేటువంటి సంయుక్త బీజాలు మందమైన కణకవచాన్ని ఏర్పరచుకుంటాయి. వాటిని మనం oospores అని చెప్తున్నాం. Thus oospore wall is very thick and having two layers. One is exospore and in the inner endospore. Exospore and endospore. The exospore shows various types of thickenings, which may be tuberculate, porous and reticulate, etc. The type of thickenings are useful to identification of the differentiation of the species of a particular genus. ఎగ్జోస్పోరు అనేక మందాలను కలిగి ఉంటుంది. అవి వాటి యొక్క అలంకరణలు ఆర్నమెంటేషన్ డిఫరెంట్గా ఉండడం చేత అల్బుగో జాతులకు సంబంధించినటువంటి ఏ జాతికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఆ ఎగ్జోస్పోర్కి అనుగుణంగా గుర్తించడం జరుగుతుంది. When the oospore germinates under the favorable conditions, it produces a germitube and release the juice spore into the surroundings. ఎప్పుడైతే అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయో ఊస్పోర్ కావచ్చు, కాంపౌండ్ ఊస్పోర్ మొలకెత్తి ఒక జెర్మిట్యూబ్ బీజనాళికను ఏర్పరుస్తుంది. వాటి నుంచి అది పగిలిన తర్వాత అక్కడి నుంచి జ్యూస్ స్పోర్స్ అనేటటువంటివి గమన సంయుక్త బీజాలు అనేటటువంటివి బయటకు విడుదలవుతాయి. When the favorable conditions occur for the juice spores, they can grow as new individual mycelia on the host cell. ఎప్పుడైతే జ్యూస్ స్పోర్స్కి అనుకూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అవి ఆతిథేయ కణాల పైన దాడి చేస్తూ స్టొమాటా ద్వారా పత్రాంధ్రాల ద్వారా కావచ్చు, మొక్క యొక్క ఏదైనా గాయాలైనటువంటి భాగాల ద్వారా అవి లోపలికి ప్రవేశించి బీజనాళికను మైసీలియాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. కణాంతర అవకాశాల లోపలికి శిలీంధ్రజాలం ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, డిసీజ్ కంట్రోల్ మెజర్స్. ద డిసీజ్ ఈజ్ సిస్టమిక్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్. ఇది తరచుగా వచ్చేటటువంటి వ్యాధి. దీన్ని నియంత్రణ చేయడం అంత సులభం కూడా కాదు. Whenever the disease occur in severe form, the affected plants and other susceptible weeds may be removed and burnt. ఏదైతే వ్యాధిని కలిగినటువంటి మొక్కలు కావచ్చు, అనుమానితంగా ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కలు కావచ్చు, వాటిని తీసివేసి కాల్చివేయాలి. ది రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ చెక్స్ ది డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్. పంటల మార్పిడి పద్ధతి వినియోగించడం ద్వారా కూడా ఈ వ్యాధి తీవ్రతను అరికట్టవచ్చు. ఇవి
వ్యాధి నియంత్రణ పద్ధతి. అల్బుగో లైఫ్ సైకిల్. ఇట్ షోస్ ది డైప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. వ్యవస్థితిక జీవిత చక్రాన్ని చూపుతుంది. ద డామినెంట్ ఫేజ్ ఇస్ డైప్లాంటిక్ కండిషన్. Except for the meiosis process, the formation of female nucleus and male nucleus, only haploid condition is there. Mainly diploid condition is dominant phase. So we called as it is a diploidic life cycle. Albugolo సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానంలో మాత్రమే యాంథరేడియం బూగోనియంలో క్షేకరణ విభజన జరిగి ఏర్పడేటటువంటి కేంద్రకాలు మాత్రమే ఏకస్థితికంగా ఉంటాయి. తర్వాత క్యారియోగమి జరిగి ఊస్పోర్ ఏర్పడుతుంది, డైప్లాయిడ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ జూస్ స్పోర్ట్స్ జెర్మిట్యూబ్ ద్వారా అల్బుగో మైసీలియాని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది మనకు డామినెంట్ ఫేజ్, ఎక్కువ సమయం ఉండేటటువంటిది ద్వైస్థితిక దశ. ఇదే అల్బుగో మైసీలియం అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానంలో స్పొరాంజియా ఫోర్స్ను, స్పొరాంజియాను, జూస్ స్పోర్ట్స్ను అదేవిధంగా మైసీలియాని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు డామినెంట్ ఫేజ్ డైప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి అల్బుగో చూపించేటటువంటి జీవిత చక్రం ద్వైస్థితిక జీవిత చక్రంగా చెప్పవచ్చు. ఏకస్థితిక కేంద్రకాలు కేవలం లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానంలో యాంథరేడియం బూగోనియం ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలు క్షేకరణ విభజన చెంది స్త్రీ పురుష కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది మాత్రం ఏకస్థితికం, మిగిలినవన్నీ కూడా ద్వైస్థితికంగా ఉంటుంది. ఇది పూర్తిగా అల్బుగో లైఫ్ సైకిల్. ఇది అన్ని యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, థియరీ పర్పస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఆల్సో ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ.